शांतमई बैठे ने, तुसीं इन्हां ते पुलिस फोर्स नहीं वरत सकते। इस तो इलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा हिंदुस्तान के किसान शांतमई अंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने अधिकार है, सरकार ने उन्होंने उत्ते पानी दी बुछालां क्यों मारियां, टीयर गैस क्यों छड्डी, भारत सरकार जवाब देवे। दुनिया के पद्धर ते यूनाइटेड नेशनस तुहाडे इन्हां कानूनां ते चर्चा हुई, अज तक एक नवा वर्तारा कभी नहीं देखा। अमरीका च कोई भी राष्ट्रपति नवा बनता है या साडे ते बनता है, एक दूजे नूं बधाई दिंदे ने। अमरीका च नवा राष्ट्रपति आया, अज तक मोदी जी नूं टैलीफोन क्यों नहीं किया, उन्हें फतेह फतूही भी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उत्थे भी समझते हैं भी इन्हें गलत किया। उदा अमरीका ने ये पॉलिसियां ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, पर ਜਿਹੜਾ किसानों नाल मनुखी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹ भी करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो मोदी जी ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ बेड़ा गर्क हो जाएगा, पर मोदी जी नूं ये कानूनां नाल इसलिए प्यार है। मैनूं कल कोई कहंदा सी कोई दो गुजराती बाणियां नूं देश लुटाई जा रहे हैं, लैण वाले में अंबानी अडानी दो ही गुजराती, अमित शाह ते मोदी दो ही गुजराती, रेलवे उन्हां कोल, देश के वधिया ONGC दे जिहड़े रिफाइनरियां ने उत्थे तां तेल साफ नहीं हुंदा, पर अडानियां दी रिफाइनरी च तेल साफ हुंदा है। तेल के सैक्टर च ओह, रेलवे च ओह, कम्युनिकेशन च ओह, डिफेंस च ओह, किहड़ा सैक्टर छड्डिया? आ जिहड़ा बजट पेश होया, चौकस हो जाओ। मेरे को 4 दिन पहले कोई केंद्र का एक अफसर आया, आके मेरे गोडी हथ लाया, मैनूं कहंदा मैं तुहाडे दर्शन करन आया, तुसीं एडा वड्डा अंदोलन जी ने सारी दुनिया च गूंज पा दी, वो खड़ा किया है, पर नाल तुहानूं ये भी दस्सण आया 3 महीने तो वध समा नहीं है, देश च हफड़ा दफड़ी फैल जानी है। पहली बारी बजट में प्रोविजन रखा गया 12 लाख करोड़ का सरकार कर्जा लेना चाहती है जनता तो, जनता में कर्जे के बॉन्ड फलोट किए जाएंगे, अज तक इतिहास कदे नहीं होया। ये भी नवी गल हुई है, कोई 10 वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां मुनाफे च ने इस देश दीयां LIC वर्गियां, उन्होंने बेचण का प्रस्ताव बजट च आया। सारे बजट में समाज के किसी वर्ग को कोई राहत नहीं, ना मुलाजम नूं, ना किसान नूं, ना मजदूर नूं, ना किसी होर सैक्टर नूं। जे रियायत दी है तो कॉरपोरेट हाउसिस नूं कॉरपोरेट टैक्स च रियायत दी है। इहो जी स्थिति जे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में छूटां दित्तियां हैं, कहते जी इसका कोई स्टॉक चेक नहीं करूँ, जे किते लोड़ पै जाए तो देखांगे पिछले 5 साल की एवरेज महंगाई जे वो 100% से वध हो जू, फिर असी उसका स्टॉक चेक करांगे। पर यह भी ख्याल रखांगे भी किते ओदी जिहड़ी प्रोसैसिंग कैपेसिटी है इंडस्ट्री की, उदों वो तो नहीं प्रभावित होंगी, उदों वध तो नहीं है। ये भी ध्यान रखांगे भी जिन्हें स्टॉक करके रखे उसका कोई सौदा किया होवे, वो तो नहीं प्रभावित होता। इसका मतलब सारा कानून कॉरपोरेट हाउसिस खुश करने लिए बनाया गया। इसलिए शुरू जो कानून बने, मैं ओपनली कहा सी ये कानून साडी सरकार ने नहीं बनाए, ये कानून कॉरपोरेट हाउसिस ने बनाए, किसी कॉरपोरेट हाउस के CEO ने बनाए, वो साडी सरकार ने तो मोहर लाई है। तो भरावो, देश खूब बहुत धरातल वाल नीवे पद्धर नूं जा रहा, समाज के हर वर्ग को बाहर निकलना पड़ेगा जिसे देश बचाना। तो भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे ते इत्थे दी आबादी को वंडना चाहती है। मैनूं खुशी है इस अंदोलन ने भाजपा का यह एजेंडा, हिंदुत्व का जात पात का एजेंडा एक उठे लाता। मैनूं इस गल की खुशी है। ये अंदोलन दुनिया का सब तो लंबा समा चलने वाला अंदोलन, ये अंदोलन जिहदे दुनिया के सब तो वध लोग शामिल होए होण, ये अंदोलन जिहड़ा दुनिया में सब तो वध शांतमई रहा होवे, ये रिकॉर्ड करने वाला अंदोलन है। ये अंदोलन
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰ ਵੱਢਵਾਂ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। 14 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਲਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁਰਵਾਨੂਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ MP ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, 3-4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ MP ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।